ایک نوجوان درزی صبح کے وقت اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا نہایت تیزی سے اپنا سلائی کا کام کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھا۔ جب وہ کام کر رہا تھا تو اس نے ایک عورت کی آواز سنی، اچھا مربع سستا اور اچھا مربع اور نہایت سستا۔ اس آواز نے درزی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے اپنی کھڑکی سے باہر جھک کر کہا، یہاں اوپر آئیے محترمہ، میں آپ سے کچھ سامان خریدوں گا۔ تو عورت اپنی بھاری ٹوکری کے ساتھ گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر آئی اور درزی نے اسے کہا کہ وہ اپنی ساری بوتلیں دکھائے۔ اس نے ہر ایک بوتل کا معائنہ کیا، انہیں غور سے دیکھا اور آخر کار کہا کہ یہ مربع بہت خوشبودار ہے، میرے لیے 4 اونس تول دو محترمہ، اور اگر یہ 1/4 پاؤنڈ نکلے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ عورت ایک بڑی فروخت کی امید کر رہی تھی، لیکن درزی نے صرف تھوڑی سی خریداری کی۔ پھر بھی اس نے وہی دیا جو درزی نے مانگا اور پھر نہایت بیزاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اللہ اس مربے کو میرے استعمال کے لیے برکت دے، یہ مجھے طاقت دے۔ پھر اس نے ایک روٹی نکالی، اس کے ٹکڑے کیے اور مربع ایک موٹے ٹکڑے پر لگایا۔ یہ بہت مزیدار ہوگا، لیکن میں پہلے اس جیکٹ کو مکمل کروں گا اور پھر اس میں سے نوالا لوں گا۔ اس نے روٹی اپنے قریب رکھی اور خوش ہو کر سلائی کرتا رہا۔ مربے کی میٹھی خوشبو ہوا میں پھیل گئی، جس نے ان مکھیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا جو دیوار پر آرام کر رہی تھی۔ وہ گرو در گرو نیچے آ کر اس لذت کا لطف اٹھانے لگی۔ ارے تمہیں کس نے بلایا؟ درزی نے کہا اور انہیں ہٹانے کے لیے ہاتھ پھیلایا، مگر مکھیوں نے اسے نہ سمجھا اور آتے رہیں۔ آخر کار اس نے اپنا صبر کھو دیا اور اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے میز پر مارا، اور جب اسے اٹھایا تو 7 مکھیاں ایک ساتھ مردہ پڑی تھی۔ کیا میں واقعی اتنا طاقتور ہوں؟ یہ تو پورے شہر کو جاننا چاہیے۔ اور فوراً اس نے ایک بیلٹ کاٹ کر اس پر بڑے حروف میں لکھا، ایک ہی جھٹکے میں 7۔ شہر نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کو جاننا چاہیے۔ درزی نے نہایت فخر سے اعلان کیا۔ اس نے بیلٹ پہنی اور سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا کہ اس کی ورک شاپ اب اس کے لیے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اب وہ خود کو بہت طاقتور سمجھ رہا تھا۔ اس نے گھر کے ارد گرد دیکھا تاکہ کچھ مفید چیز ڈھونڈ سکے جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اسے ایک پرانے پنیر کا ٹکڑا نظر آیا جو اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اپنے دروازے کے باہر اس نے ایک پرندہ دیکھا جو جھاڑی میں پھنس گیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کو آزاد کیا اور اسے بھی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ہلکا اور بہادر محسوس کرتے ہوئے وہ چل پڑا اور جلد ہی وہ ایک پہاڑی کے اوپر پہنچا جہاں ایک بڑا جن بیٹھا تھا اور سکون سے زمین کو گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا درزی بے خوف ہو کر اس کے قریب گیا اور کہا، خوش آمدید ساتھی، یہاں تمہارا منظر کمال کا ہے۔ میں دنیا کی سیر پر جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ آنا پسند کرو گے؟ جن نے نیچے دیکھا اور کہا، اے نوجوان لڑکے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا ایسا ہے؟ درزی نے کہا۔ اس نے اپنی کوٹ کھول کر اپنی بیلٹ دکھائی۔ یہ پڑھو اور دیکھو میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ جن نے دیکھا ایک ہی جھٹکے میں 7۔ اسے نہیں پتا تھا کہ درزی نے مکھیوں کے متعلق لکھا تھا۔ وہ سمجھا کہ اس نے 7 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس سے جن تھوڑا سا متاثر ہوا، لیکن وہ اب بھی اسے آزمانا چاہتا تھا۔ جن نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے اس قدر دبایا کہ اس سے پانی ٹپکنے لگا۔ اگر تم طاقتور ہو، اس نے کہا، یہ کرو۔ آسان، درزی نے جواب دیا۔ اس نے نرم پنیر نکالا اور اسے اس قدر دبایا کہ اس سے پانی بہنے لگا۔ دیکھو اور بھی بہتر، کیا تم نہیں کہو گے؟ جن حیران ہو گیا لیکن قائل نہ ہو سکا۔ اس نے ایک پتھر اتنا بلند پھینکا کہ وہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ اب کچھ اتنی دور پھینکو۔ درزی مسکرایا اور کہا، زبردست پھینکا ہے تم نے، مگر وہ پتھر آخر کار زمین پر واپس آ جائے گا۔ کیسا رہے گا اگر میں کچھ ایسا پھینکوں جو واپس نہ آئے؟ اس نے پرندہ نکالا اور اسے ہوا میں پھینک دیا۔ پرندے نے بلند پرواز کی اور آزاد ہو کر خوش ہوا اور کبھی واپس نہ آیا۔ کیسا تھا یہ؟ درزی نے پوچھا۔ جن اب بھی شک میں مبتلا تھا۔
चलो देखते हैं तुम वाकई कितने ताकतवर हो, मेरी मदद करो इस गिरे हुए दरख्त को उठाने में। यकीनन, दर्जी ने कहा, तुम तने को उठाओ, मैं शाखें उठाऊंगा, वो सबसे भारी है। जिन ने तने को उठाया और दर्जी खामोशी से शाखों पर चढ़ गया। नजरों से छुपते हुए वो खुशी से सीटी बजाता रहा, मगर जिन ने अनजाने में दरख्त और दर्जी दोनों को उठाया हुआ था। जल्द ही जिन थक गया और चिल्लाया, मैं और नहीं चल सकता। दर्जी फौरन नीचे छलांग लगाकर शाखों को पकड़ लिया और कहा, तुम इतने बड़े जिन हो और फिर भी दरख्त नहीं उठा सकते। वो दोनों साथ चलते गए और एक चेरी के दरख्त के नीचे से गुजरे। जिन ने दरख्त की चोटी नीचे झुकाई और चेरियां दर्जी को दी, लेकिन जब जिन ने दरख्त को छोड़ा तो अचानक उठकर दर्जी को हवा में उठा ले गया। वो बखूबी जमीन पर उतरा और जिन ने कहा, ये क्या है, तुम एक कमजोर शाख को भी नहीं पकड़ सकते। दर्जी ने जवाब दिया, ये इसलिए नहीं था कि मैं कमजोर हूँ, मैंने दरख्त के ऊपर से इसलिए छलांग लगाई ताकि नीचे वाले शिकार करने वाले तीरों से बच सकूं। अगर तुम कर सको तो आजमाओ। जिन ने दरख्त के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, मगर शाखों में फंस गया। दर्जी ने एक बार फिर उसे पीछे छोड़ दिया। अगर तुम इतने बहादुर हो तो हमारी गार में रात गुजारो, जिन ने कहा। दर्जी ने इत्तेफाक किया। अंदर कई जिन आतिशदान के करीब बैठे थे, हर एक पूरी भुनी हुई भेड़ खा रहा था। जिन ने उससे बिस्तर दिखाया, मगर वो बहुत बड़ा था, तो दर्जी ने कोने में ही सोना शुरू कर दिया। आधी रात को जिन चुपके से अंदर आया और लोहे की छड़ी से बिस्तर को मारा, ये सोचते हुए कि उसने दर्जी को मार डाला है। सुबह हुई, जिन्नों ने दर्जी को बिल्कुल भुला दिया और वो जंगल में निकल गए। मगर जब दर्जी खुशी खुशी बाहर निकला तो जिन इतने खौफजदा हो गए कि वो डर के मारे भाग गए और पीछे मुड़कर ना देखा। दर्जी चलते हुए एक शाही महल तक पहुंचा। थका हारा उसने एक घास पर लेट कर कैलूला किया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसकी बेल्ट पड़ी। एक ही झटके में साथ उन्होंने सोचा कि वो एक अजीम सिपाही है और बादशाह से कहा, जिसने फैसला किया कि इस आदमी को जंग के दौरान रखना चाहिए। जब दर्जी जाग उठा, बादशाह के पैगामबर ने उसे शाही खिदमत में जगह पेश की। इसीलिए तो मैं आया था, दर्जी ने कहा, और उससे इज्जत के साथ खुशामदीद कहा गया। मगर सिपाही उससे डरते थे। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो हम में से 7 को मार डालेगा। वो सरगोशी करने लगे। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो उसे कहीं दूर भेज दे। बादशाह ने परेशान होकर सोचा कि काश वो कभी भी दर्जी को न देखता, जिसकी वजह से वो अपने वफादार मुलाजमीन को खो देगा। ताहम वो दर्जी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वो ताकत के जरिए उससे उसका तख्त न छीन ले। तो उसने उसे एक चैलेंज दिया। जंगल में 2 खतरनाक जिन हैं जो इस सल्तनत में बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्हें शिकस्त दो और मैं तुम्हें अपनी बेटी और आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। दर्जी ने इत्तेफाक किया और 100 सवारों से कहा कि वो जंगल के किनारे पर इंतजार करें। उसने जिनों को सोया हुआ पाया और एक दरख्त की शाख पर चढ़कर उनके सर पर पत्थर फेंके। जिन्होंने एक दूसरे को इल्जाम दिया, बहस की और आखिरकार एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दर्जी ने इन दोनों का खात्मा किया और फिर वापस जाकर अपना इनाम हासिल किया। लेकिन बादशाह ने एक और काम दिया, जंगली हाथी को पकड़ो, उसने कहा। दर्जी ने हाथी को पकड़ा, उसके हमले से बचा और उसके दांतों को दरख्त में फंसाया। उसने उसकी गर्दन में रस्सा बांधा, दांतों को काटकर आजाद किया और वापस ले आया। अब भी गैर मुतमईन बादशाह ने उसे जंगली सूर पकड़ने का हुक्म दिया। दर्जी ने जानवर को एक छोटी इमारत में जाने के लिए बहकाया और दरवाजा बंद कर दिया। एक और बार वो कामयाबी से वापस आया। अब बादशाह के पास कोई मजीद बहाना नहीं था। उसने दर्जी को अपनी बेटी और आधी सल्तनत दे दी। शादी बहुत शानदार थी, लेकिन जल्द ही मलका को ये मालूम हुआ कि उसका शौहर पहले दर्जी था। जब उसने दर्जी को नींद में पतलून और जैकेट की सिलाई करने के बारे में बात करते सुना, मलका ने गुस्से में आकर अपने वालिद को बताया, जिसने इससे छुटकारा पाने की मंसूबा बंदी की और मुखालिफों को भेजा ताकि वो उसे ले जाएं। मगर दर्जी को बादशाह के असला बरदार ने खबरदार कर दिया था, जो उसका दोस्त बन चुका था।
दर्शी ने अपने आप को नींद में जाहिर करते हुए बोला, मैंने 7 को मार डाला, मैंने जिनों को मारा, हाथियों को पकड़ा और जंगली सूर पकड़े। क्या मुझे दरवाजे के बाहर वालों से खौफ आना चाहिए? ये सुनकर मुहाफिज खौफ के मारे भाग गए। फिर कभी किसी ने उसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं की और यूं नौजवान दर्शी बादशाह बन गया और अपने बाकी अय्याम के लिए बादशाह रहा।